લક્ષ્ય ન્યૂઝ, એક નજર, એક લક્ષ્ય. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા થાનગઢના નાગરિકોએ ગુજરાતી હોવા છતાં સુપ્રસિદ્ધ કથાકાર કિશોરી સીવી દીક્ષિતની હિન્દીમાં પ્રસ્તુત કથાનો રસ પ્રચુરતાથી લાભ લીધો. શ્રીમદ ભાગવત હિન્દુ ધર્મના 18 પુરાણો પૈકીનું એક છે, જેને ક્યારેક ભાગવત પુરાણ, ભાગવત મહાપુરાણ કે ફક્ત ભાગવત તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ભાગવતમાં મૂળભૂત રીતે ભક્તિ યોગ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે અને તેમાં કૃષ્ણને પરમેશ્વર અને સ્વયં ભગવાન તરીકે નિરૂપવામાં આવ્યા છે. ભગવાનનું આલેખન ઋષિગણની સભામાં સૂત ગોસ્વામી દ્વારા કહેવામાં આવતી કથાના રૂપમાં કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ મુકામે વાસુકી દાદાના મંદિરે સુપ્રસિદ્ધ કથાકાર 19 વર્ષીય કિશોરી સીવી દીક્ષિત દ્વારા જ્યારે હિન્દીમાં પ્રસ્તુત થઈ તે અલૌકિક કથા શ્રવણ પ્રોગ્રામ નીકાળવામાં આવ્યો. સ્વાધ્યાય કથાથી પ્રારંભ કરેલ કિશોરી સીવી દીક્ષિતે હિન્દીમાં યુપી, રાજસ્થાન, એમપી એવા અનેક રાજ્યોમાં જુદી જુદી સંસ્કૃતિઓને માણતા કથાઓ સંભળાવી છે. જ્યારે વાસુકી દાદાની કૃપાથી થાનગઢમાં ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત હિન્દીમાં તથા શ્રવણનો કાર્યક્રમ શ્રદ્ધા ભક્તિથી ઉત્સાહભેર સંપન્ન થયો, ત્યારે અત્યાર સુધીમાં અનેક રાજ્યોમાં કિશોરી સીવી દીક્ષિતની કથાઓ થઈ શકી છે. આગામી દિવસોમાં બિહાર, છત્તીસગઢ, લલિતપુર વગેરે સ્થળોએ પણ કથાના આયોજન છે એમ જણાવતા કિશોરી સીવી દીક્ષિતે ગુજરાતમાં કથા કરતા એમને ખૂબ જ સારો અનુભવ્યો છે. જ્યારે ગુજરાતી શ્રોતાઓએ હિન્દીમાં કથાઓ સાંભળી અને સંભળાવવા માટે ઘોડાપુર ભક્તો ઉમટ્યા છે તે જાણીને સાચે જ આનંદ થયો. આયોજકો આ કથાને ઐતિહાસિક અને અભિસ્મરણીય ગણાવે છે. ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી પ્રમાણે આવી કથા થઈ નથી અને થશે નહીં એવું આયોજન માનવું છે. रिपोर्टर जयेश मौरी, सुरेंद्रनगर. जी हाँ, के बहुत अच्छा लगा है। और अभी हम जैसे यूपी, राजस्थान, एमपी नई नई जगह जाते थे तो वहाँ कल्चर अलग मिलता था। यहाँ भी नए लोग, नया शहर, नई नई संस्कृति देखने को मिली। और अभी तक मैंने ऐसे कि सुना था ओनली नरसिंह जी के बारे में कि जूनागढ़ से हैं, ऐसे भक्त हुए हैं। पर अब जब मैंने कथा सुनाई तो मुझे खुद लगा कि हाँ, यहाँ भक्ति भाव है। मुझे पहले तो ऐसे लग रहा था शायद गुजराती भाषा में तो पता नहीं समझ आएगी या नहीं आएगी, पर फिर भी हिंदी बहुत अच्छे से लोगों ने सुनी। और जितनी मैं सोच के भी नहीं आई थी कितने अच्छे से कार्यक्रम हो पाएगा या कथा, उससे भी और बढ़ के, उम्मीद से भी बढ़ के बहुत पब्लिक आई। अच्छा लगा यहाँ के। और हमारे भैया प्रशांत गिरी बापूजी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था ग्राम्य देवता वासुकी दादा मंदिर में। और उनकी पूरी समिति ने बहुत मेहनत करी इसके लिए। और अंततः जितना उनने भी नहीं सोचा था कि इतना थानगढ़ वासियों के लिए अच्छा लगेगा या हिंदी अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन उससे भी बढ़ के वासुकी दादा की कृपा से ये कथा बहुत अच्छे से सफल रही। और यहाँ के हमें भी बहुत अच्छा लगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिली, नई भाषा मिली, नए लोग मिले, नई संस्कृति मिली। आप भागवत कथा के क्षेत्र में कब से है और अभी आपकी उम्र क्या है? मैं भागवत कथा के क्षेत्र में लगभग 4-5 साल हो गए हैं, तब से हूँ। और अभी मैं 19 साल की हूँ। और मैंने स्वाध्याय से ही कथा का आरंभ किया था और लगभग 7-8 राज्यों में कथा हो चुकी है हमारी। गुजरात आकर आपको कैसा लगा? गुजरात आके बहुत अच्छा लगा। अब आप अपने आने वाली कथाओं के बारे में बताएं। आने वाली कथा जो हमारी है 2 से 8 अप्रैल बिहार में होगी। और फिर एक कथा बीच में छत्तीसगढ़ में ही अप्रैल में है, ललितपुर में भी है। लगातार 3 कथाएं हैं जो अभी चलेंगी। ये हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख पाएंगे। ये लाइव प्रसारण रहता है, तो ये लगातार ये 3 कथा इसके बाद आगे आगे जो होती जाएंगी तो चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती जाती है। अगर थानगढ़ के दर्शक आपके सोशल मीडिया से जुड़ना चाहे तो आप अपने यूट्यूब आईडी और इंस्टाग्राम आईडी के बारे में बताएंगे जिससे वो आपसे जुड़ सकें। यूट्यूब आईडी पूज्या शिवी दीक्षित जी के नाम से है। और अगर आप इंस्टा पर फॉलो करते हैं हमें तो शिवी दीक्षित जी के नाम से हमारी आईडी रहेगी। और आप फॉलो करेंगे तो आपको वहाँ से पूरी लोकेशन, हर दिन की जानकारी सब आपको वहाँ से मिलती जाएगी। इस कथा में सबसे ज्यादा आनंदित क्षण आपको क्या महसूस हुए कि लोग इतने भाव विभोर आपसे क्यों हो रहे हैं? आपको क्या लगा कि वाणी से हुआ या क्या फिर कौन सा जादू हुआ कि ये कथा ऐतिहासिक बन गई थानगढ़ की? ये वासुकी दादा की कृपा समझिए, क्योंकि ग्राम्य देवता वही हैं और पूरे गांव पर उनकी कृपा है। तो मुझे लगता है शायद उनकी ही कृपा से ये सब संभव हो पाया है। जय वासुकी दादा। थानगढ़ना ग्राम्य देवता श्री वासुकी दादाना मंदिरे लगभग 4 महीना पहला अमे श्रीमद भागवत कथाનું આયોજન કરવાનો એક વિચાર કરેલો
અમે એવું વિચાર્યું હતું કે દાદાના મંદિરે ભગવાનનું ભજન કરીશું અને એક આયોજન કરીશું, પણ અમને એવી કલ્પના નહોતી કે આ અમે જે કથાનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ તે અવિસ્મરણીય અને ઐતિહાસિક સાબિત થવાની છે થાનગઢ માટે, કે જેમાં લોકો એવું કહેશે કે થાનગઢમાં અત્યાર સુધી આ પ્રકારની કથા થઈ નથી અને કદાચ થશે પણ નહીં. એ પ્રકારનું આયોજન અમારાથી અનાયાસ થઈ ગયું. એના માટે અમે સોશિયલ મીડિયામાં એક કેમ્પેન ચલાવેલું, ખાસ તો કે જેની અંદર સોશિયલ મીડિયાની અંદર આ કથાનો અમે લગભગ 3-4 મહિના સુધી ખૂબ જ પ્રચાર કર્યો હતો. તે સિવાય મારી સાથે અમારા મંદિરના દાદાના મંદિરના સેવક મિત્રો જેમ કે વાઘજીભાઈ, વાસુદેવભાઈ, મિતભાઈ, ધાર્મિકભાઈ, તે સિવાય જય અંબે સોસાયટીના જે સેવાભાવી મિત્રો છે તે બધાએ અમને ખૂબ જ સહકાર આપ્યો. ઘણા લોકો અમને શરૂઆતમાં એવું કહેતા કે થાનગઢમાં હિન્દી ભાષા કોઈ સમજતું નથી, કેમ કે અમે એમ કહેતા હતા કે આ બેન છે વક્તા તે હિન્દી ભાષી છે. લોકો એવું કહેતા કે હિન્દી ભાષા કોઈ સમજતું નથી અને આ કથા લોકો કેવી રીતે સમજી શકશે, પણ પરિણામ કંઈક ઉલટું જોવા મળ્યું અને એટલી બધી ભીડ ઉમટી પડી કે એને કાબૂમાં કરવું અમારા માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ સાબિત થઈ રહ્યું હતું. અને લોકો એમ બોલ્યા અંતે કે આ કથા એક અવિસ્મરણીય અને અભૂતપૂર્વ સાબિત થઈ રહી છે થાનગઢ માટે. આજે એની પૂર્ણાહુતિ થઈ છે અને હું આભારી છું એ તમામ અમને જેણે મિત્રોએ સાથ સહકાર આપ્યો. અને તે સિવાય હું આભારી છું કે મારા જે આમંત્રણ માત્ર ટેલિફોન દ્વારા દીદી ત્યાંથી અહીંયા આવી કથા અમારા માટે સ્વીકારી લીધી અને અહીંયા આવીને એમણે આ કથા કરી. ગુજરાતમાં એમની પહેલી કથા હતી અને ખૂબ જ હિટ સાબિત થઈ. તે સિવાય હું એ તમામ જે મંત્રીશ્રીઓ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા મારા આમંત્રણને માન આપીને, અધિકારીશ્રીઓ ઉપસ્થિત થયા, તે તમામ સર્વેનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય વાસુકી દાદા.